Assalamu alaikum viewers. Welcome to Motor Solutions. Viewers, as you all know, Motor Solutions is a knowledge-based program where we talk about insurance industry and vehicle maintenance most of the time. Tonight's topics are vehicle maintenance and personal injury claims. And to assist me, like always, I have two of my regular guests. First of all, I would like to introduce Mr. Abdul Samad Chowdhury Suhail, who is sitting on my right. Mr. Abdul Samad Chowdhury has been on this program from the very beginning. He is a very experienced motor technician. He would be taking all your motor vehicle related questions. So please, if you do have any questions, ask him directly, and also please ask one question at a time. And Suhail bhai, thank you very much for joining Motor Solutions once again. It's my pleasure to be back. Thank you. Thank you. Doshok, I would also like to introduce Mr. Sam Harris. Mr. Sam Harris is a very experienced solicitor who's been working very closely within our community. And he also been on the show from very beginning. Sam Harris will be taking all your personal injury related questions. So please do ask him any question that you have. You can ask him direct rather than asking me the questions. You can ask him direct questions. Now, Sam Harris, thank you again for joining Motor Solutions. Thank you. Looking forward to good questions. Thank you. We hope we will get a lot of good questions tonight. দর্শক আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন নাম্বারের মধ্যে যদি আপনারা ফোন করেন ফোন করলে স্টুডিওতে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন তাছাড়া আপনারা আমাদেরকে এসএমএস করলে এসএমএসও আমাদের কাছে সরাসরি এসে পৌঁছে যাবে এছাড়া আপনাদের যদি সুবিধা হয় বা আপনাদের প্রশ্ন যদি একটু লং বা কমপ্লিকেটেড হয় আমি রেকমেন্ড করব আপনারা আমাদের কাছে ইমেল পাঠাবেন ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে motorsolutions@ntveurope.net Now, দর্শক আপনারা obviously রেগুলার এই প্রোগ্রামটা যারা দেখেন আপনারা জানেন আমরা কি ধরনের বিষয় নিয়ে আলাপ করি আমরা যে সময় যে টপিকটা আমাদের থাকে টপিকের মধ্যে যদি আপনাদের প্রশ্ন পড়ে সুবিধা হয় তাছাড়া আপনারা এই টপিকের বাড়াও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমার গেস্টরা যদি এই কোয়েশ্চন যদি উনি আনসার করতে চান তা আনসার করতে পারবেন অনেক সময় আছে কিছু সময় আছে আপনারা অনেক টেকনিক্যাল প্রশ্ন করলে দেখা যাবে যদি আমার কোনো গেস্ট রেডি না থাকেন এটা আনসার করার জন্য পরে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আর আমাদের সময় স্বল্পতা আমরা অনেক সময় যদি দেখি একটি বেশি লেন্থি কোনো কোয়েশ্চন থাকে বা কমপ্লিকেটেড কোনো কোয়েশ্চন থাকে অনেক সময় দেখা যায় যদি সময় বেশি লেগে যায় ডিসক্রাইব করতে তারপরে ভালোভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে এই জন্য আমার গেস্টরা সবসময় বলেন যে আপনাদের নাম্বারটা রেখে দেওয়ার জন্য ওনার নিজের একটা সময় করে আপনাদের কল করে আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারবেন So Suhail bhai vehicle maintenance is a very big topic we will be talking about a lot about vehicle maintenance especially vehicle maintenance is very important obviously throughout the whole year Yes it is but in the winter is more important yes the winters are a difficult time it seems without a car winter is going to be very difficult okay now as usual I'd like you to invite the audience to ask you the questions. So what would you like to say to the audience? Right, again, Assalamu alaikum viewers. Thank you for joining us. আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আসছে আমার টপিকটা হলো যে lot of the new Vauxhall cars are suffering from engine problems. না এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক Vauxhall গাড়ি লো মাইলেজের গাড়ি even 4 বছর 5 বছর old 5 years old people replacing engine on those cars because they have been diagnosed with engine fault and best way to get rid of that fault is by replacing the engine. Sorry Suhail bhai sorry to interrupt can I take a call and I'll come back to sure. you আমার মনে হয় একজন কলার লাইনে আছেন কল আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি একটা জিনিস জানতাম স্যার আমি জানি ডাইরেক্টলি রিলেটেড কিনা এটা আচ্ছা কবে কথাটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সনে যারা তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স বিদেশ কতদিন চেঞ্জ করা লাগে বা চেঞ্জ করলে কতদিন চেঞ্জ না করে কতদিন মতো চালান যায় আর কি ওই জিনিসটা আর কি যতদিন ভ্যালিডিটি আছে লাইসেন্স ততদিন চালাই যায়নি আপনার নিজের ইউরোপিয়ান লাইসেন্স এটা না আরো কাউরির
যে আমার ফ্রেন্ডর আর কি তার ইউরোপিয়ান লাইসেন্স আর কি তাই নাইসেন ইউরোপের আসছেন আর কি ইউ কান্ট্রি আর কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্ট্রি আর কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্ট্রি হইলে সুয়েল ভাই কইবানি না হইতাম যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি লাইসেন্স যদি হয় তো এটার লগে চেঞ্জ করা কোনো রিকোয়ারমেন্ট না কেউ যদি উইলিংলি যদি চেঞ্জ করতে চাইন তে করতে পারবা বুঝছেন নি আর যদি চেঞ্জ না করিয়া যদি ইউরোপিয়ান লাইসেন্স দিয়ে যদি চালাইতে চাইন সবসময় কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের 12 যদি লাইসেন্স যদি হয় তো হইল গিয়ে আপনার ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স হইল গিয়ে 2 বছর ও আচ্ছা তাহলে সারা আমার ওখানে হলো না তোমার 1 বছর ভিতর তুমি চালাইতে হবে 1 বছর চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এটা ঠিক না আসলে জি না এটা ঠিক নাই এটা হইল গিয়ে আপনার খেরি যদি জবর যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে তারা যদি জবর যদি স্পেসিফিকলি তারা যদি কোন যদি তারা হইল গিয়ে রিকোয়ারমেন্ট হইল গিয়ে ব্রিটিশ লাইসেন্স দেন ইজ ডিফারেন্ট বুঝছেন নাকি তা আর না হইলে কোনো সমস্যা নাই ইউরোপিয়ান লাইসেন্স দিয়ে সব সময় গাড়ি চালাইতে পারবা ওকে ভাই as long as তারা ইন্স্যুরেন্সে ইন্স্যুরেন্স তারা না করে ইন্স্যুরেন্স ডেফিনেটলি থাকতে হইব আর ইন্স্যুরেন্স করার সময় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কাছে ডিক্লেয়ার করতে হইবা দ্যাট ইজ এন ইউরোপিয়ান লাইসেন্স ওকে ভাই ওকে ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন করার লাগে সুয়েল ভাই প্লিজ কন্টিনিউ Yes, I was in middle of this Vauxhall suffering cars, from yeah. lot of engine failure. Now tonight I would like to discuss Vermilion Vauxhall cars and Ford. Their lookalikes at low mileage, fairly new cars. They get diagnosed with engine issues and they're getting engine replacement, and which can be avoided. My experience I can tell is a lot of the time auto technicians are diagnosing the engine's fault is actually incorrect. There is few other issues that can be replaced which will cure the problem. So do not just go and replace it, put another engine on. So if you have any question related Vauxhall engine and Mondeo engine especially, if they are diesel, then obviously I will look forward to speak to our viewers on that, along with anything else within the sector. Thank you. Thank you, Suel bhai. Mr. Sam Harris, our topic is obviously personal injury claims. This is obviously your field, and this is what you've been doing for many years. So I'll come back to you. Let me take a call. I've got a caller on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই Walaikum salam, ভাইজান। আমি শাহিন বার্মিংহাম থেকে ফোন করছি ভাই। শাহিন ভাই বার্মিংহাম থেকে। 2013 আমি আমার পিছে থাকি ব্রাউন ডিবাটো একজনের মারছিলা মারার বাদে তাই মানে বাগিয়ে গেছেন আমি পুলিশে করছি এন্ড দেন আমি অ্যাক্সিডেন্ট কিছু পাইছি না পরে মানে এমআইবি কেস করার পরে আমি একটা ডিল করার পরে আমার করছে এখন ইন্স্যুরেন্স আমার বেশি করে লিছে আপনার ইচ্ছা কিছু করা যায়নি আপনার ক্লেম সেটেল হইছে নি যে সেটেল হয়ে গেছে আমার পয়সা দিলাইছে আপনারা দিলাইছে আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আপনি এটা লিখতে হইবা বুঝছেন কি তা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আপনি একটা লেটার লেখা দিবা দিয়া কইবা তারা আপনার যে ক্লেমটা যে সলিসিটর থ্রুতে সেটেল হইছে বুঝছেন নি তারা কাছে একটা লেটার আনি লইবা আনিয়ালে দেখা যাইব আজ পর্যন্ত আপনার প্রিমিয়াম যতটুকু আপনার চার্জ করা হইছে এক্সট্রা বুঝছেন নি সারা পয়সা আপনার রিএমবার্স করা হইব রিফান্ড করা হইব ওকে বুঝছেন নি আপনি লিখতে হইবা তার কাছে আপনি কইতে হইবা যে আপনার এটা নন ফল্ট আসিল ক্লেম সেটেল হইছে আর তারা এটা আপনার রেকর্ড তো এটা উঠাইবার লাগে কইবা এমআইবি তো এটা আমার ইন্স্যুরেন্সে এফেক্ট করার কথা না না তারপরে একটা দেখুন সময় একটা লগি দেখুন একটা ক্লেম যদি পেন্ডিং থাকে যদি রেকর্ডও তখন ওটার কারণে গিয়া প্রিমিয়াম গিয়া একটু আপ হয় বা আপনি তারা যে সময় আপনার ক্লেম যে সময় সেটেল হই দিব কি যে সময় ইজ প্রুভেন নন ফল্ট তখন আপনি তারা জানাইতে হইবা আর না তো তারা জানেন না যে আপনার এটা ফল্ট না নন ফল্ট বা রেকর্ডও থাকি দেয় ওকে ভাই ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমরা আরেকজন খোলা লাইন আছেন কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম সালাম বাইক কইরা জি আমি একটু ভেহিকল মেইনটেনেন্সের আর কি সোহেল ভাইকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার সেমি অটোমেটিক কার আমি কি এটা ম্যানুয়াল সেটিং এ গাড়ি চালালে কি গিয়ার বক্সের জন্য ভালো হবে নাকি এটা অটোমেটিকের জন্য গিয়ার বক্সের জন্য ভালো হবে কোশ্চেন নাম্বার 1 কোশ্চেন নাম্বার 2 হচ্ছে যে একটা প্রশ্ন তো থাকেন ভাইয়া অনেক কলার আসলে লাইনে থাকেন একটা কোশ্চেনই করেন ভাইয়া আজকে প্লিজ ওকে দ্যাটস ফাইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ But I'd like to know what car it is, please. Hello? I think we lost that caller. If the question related, personal question, if the vehicle is semi-automatic, now can you drive it manually or can you drive it, or do you have to drive an automatic? It's actually semi-automatic. It's up to you how you want to drive it. You can leave an auto
and then you drive, or if you fancy driving manually, like selecting gears one at a time, you can also do that. This is why it's called semi-automatic. This is mainly for those people who used to driving manual cars and they've suddenly moved into a semi-automatic. It's just easier. It's another name for automatic, basically. It's up to you. So it makes no difference. You can drive it manually, which is by selecting gears upward or backward, whatever, or just put it on drive. It makes no difference. So hopefully, any more clarification on this, give me a call and I can tell you a bit more on this. Thank you. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আসলে আমরা সোহেল ভাই আপনার আনসারটা ফিনিশ করার আগে আপনার লাইনটা কেটে গেছে, তো আমার মনে হয় যে আপনি টিভি দেখে তো ডেফিনেটলি টিভি দেখতেছেন, আপনার প্রশ্নেরও আনসারটা আপনি অলরেডি পেয়ে গেছেন, বা তারপরে যদি ক্লিয়ার না থাকে আপনি চাইলে আবার প্রশ্ন করতে পারবেন। Now, I was asking you the question, personal injury. Being a personal injury lawyer, obviously there's a lot of humps and bumps we all know. Now, if you like to say a few words to the viewers, that was sort of the question that you would invite tonight for them to. Well, in general, any questions to do with personal injury, from accident circumstances, which are obviously very important, to what injury you suffered, what losses you suffered as a result of the accident. Those losses can be loss of earnings, perhaps. They can be the fact that you're incapacitated, you can't do things around the house. You might have your family doing things, friends doing things that you would ordinarily do yourself. Things like that, transport expenses. Those are the kind of questions I'd like to, if you could ask in relation to general personal injury. Yeah, there's a lot to talk about, especially like these days. Like the law keep changing all the time, and the people need to be aware of these changes as well. Claiming personal injury is not as easy as it was a few years back, is it? Well, it's the insurance companies have made it more difficult, because I guess there have been a lot of claims that they don't believe they're injured. There are the examples. People do say that English people or British people have got the softest necks in the world because we make more claims than anyone else in the world in relation to whiplash. Yeah, but I'll come back to you. Let's take a call. Call. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam bhai, khaira koitara koira. আমি তো নাম কইলাম ভাই, এখন হলতা রাখলা। ও আচ্ছা, না এটা ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। আপনি কন্ট্রোল রুমও কইছেন, আর নাম না হইলে ওই অসুবিধা না। আপনার প্রশ্নটা করুক, আপনি স্টুডিওতে আছেন এখন। ও আচ্ছা, আমি স্টুডিওতে ভাই। জি, এখন আপনি স্টুডিওতে আছেন। জি আচ্ছা, আমি একটা জিনিস জানতে চাইলাম, ইন্স্যুরেন্স আপনার আছে এখন বর্তমানে গাড়িটা আছে আমার ছেলের নামে, আর আমি লোকে ইন্স্যুরেন্স হারাই। আমি তার নামে রাখিয়া স্যার, আমি এটাই বাদ দিয়া আমি আমার নামে রাখিয়া ইন্স্যুরেন্সটা করতাম। আমার নামে যদি গাড়ি আমার ওন আনি আমার নামে, তাহলে ইন্স্যুরেন্স কম হইব নি না বেশি সেম থাকবো? না, এটা আপনি সেম অ্যাড্রেসের মধ্যে আসেন, ওখানে লগে আপনার সান বা আপনি মনে করেন রেজিস্টার্ড কিপার আপনি ঠিক আছেন হইতে পারবে। যে অ্যাড্রেসও আপনি আসেন, এটা লগে একই অ্যাড্রেস, বুঝছেন নি? এটার মধ্যে প্রিমিয়ামের কোনো ডিফারেন্স আইতো না। আপনার নামে আনলেও কিছু হইতো না। আপনি মনে করেন আপনার যদি রেজিস্টার্ড কিপার যদি আপনার ছেলে থাকেন, বা আপনি নেম ড্রাইভার বা মেইন ড্রাইভার হিসাবে আপনার সেলফরে আপনি এটা ইনশিওর করতে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। বা আপনার ইন্স্যুরেন্স এটা আপনি ডিক্লেয়ার করতে হইবা যে কোনো সময় ইন্স্যুরেন্স যে সময় করবা আগে দলাখান খরচ হইন, ওখানে ওলাখান খান নামে গাড়ি রেজিস্টার্ড খে রেজিস্টার্ড কিপার আপনি এটা হইতে হইবা নাকি? তা এটা হইল আপনার, আমি জানতে চাইলাম আমার ছেলের নামে রাখিয়া যদি করি প্রাইস হইতে, এখন আপনি যদি আমার নামে গাড়িটা আনি প্রাইসটা লো হইবনি, ওটা না জানতাম। এটা লো হওয়ার কোনো চান্স নাই। বা তারপরে কিছু কিছু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে, এটা তারা উপরে ডিপেন্ডস করে। এটা তারা যদি মনে করে দেখা যায় যে আপনার এই যে একটু বেশি, আপনি যদি রেজিস্টার্ড কিপার তখন এটা কারণে তারা যদি একটু লো রিস্ক মনে করে তার লাগি, তার সুবিধা যদি মনে করে তখন হয়তো একটু কমাইতে পারে, বা এটা মানে কোনো গ্যারান্টি নাই কমবো করি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ওয়া আলাইকুম সালাম। দর্শক, আমরা প্রোগ্রাম আসলে এখন একটা ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আপনারা যারা প্রোগ্রাম দেখতেছেন, প্রোগ্রাম দেখতে থাকেন, আর লাইনে যারা আছেন, অনেকজন আসলে লাইনে আছেন, আমরা কল নিতে পারতেছি না। ইনশাআল্লাহ বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের কল নেব আমরা।
So we will see you shortly after the break.